Dear students, in this class we are going to study about logit model. So we have been discussing about qualitative response regression models, and in the first class we saw the four approaches with respect to this qualitative response regression model or a binary response regression model. Since this we are considering the simplest qualitative response regression model, we are choosing the binary response model, and in that there are four approaches: LPM, Logit, Probit and Tobit models. Okay, so we have already completed the linear probability model, and today we are going to study about Logit model. So this Logit model is one of the qualitative response regression model which is used to analyze or explain a binary response variable. That means taking the dependent variable taking values 0 and 1. ഇപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിഗ്രസൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് 0, 1 എന്നുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മുടെ ബൈനറി റെസ്പോൺസ് റിഗ്രഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ലോജിക് മോഡൽ ഈസ് യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ സച്ച് എ ബൈനറി റെസ്പോൺസ് റിഗ്രഷൻ മോഡൽ. So in order to explain the behavior of a dichotomous dependent variable or a binary response dependent variable, that is 0, 1 response, അതാണ് നമ്മൾ dichotomous അല്ലെങ്കിൽ binary response എന്ന് പറയുന്നത്. So the logic model uses a cumulative logistic function. So in logic model it follows a cumulative logistic function. So for explaining this cumulative logistic function or the logic model, let us take the example. So നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫാമിലി ഓണിങ് എ ഹൗസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻകം. Okay, so let us consider the case of family owning a house. Given X is the family income and Y is the dependent variable, that is the probability of owning a house, and Y equal to 1 if it owns a house, if the family owns a house, and Y equal to 0 if it does not own a house. Okay. Now, so here the linear probability model that we have already explained in the previous sessions, and based on this the linear probability model that we have already seen, it is the Pi equal to beta 1 plus beta 2 xi, where x is the income, Pi is expectation of y equal to 1 given xi. Probability of success ആണ് Pi എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് y equal to 1 അല്ലെങ്കിൽ probability of owning a house given the income level. Now, okay. Now consider a situation where the home ownership can be represented as Pi equal to 1 by 1 plus e raised to minus beta 1 plus beta 2 xi. So consider the representation of our probability Pi or the probability of owning a house ownership as 1 by 1 plus e raised to minus beta 1 plus beta 2 xi. So this represents the logic regression model. So the representation of our home ownership in this manner signifies or implies the logic regression model with single regressor income. Xi എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ റിഗ്രസർ ഇൻകമേ ഉള്ളൂ, that is 1 by 1 plus e raised to minus beta 1 plus beta 2 xi. Pi എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് yi equal to 1 given xi. ആ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോം ഓണർഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ Pi എന്ന് പറയുന്നത്. And this Pi is a function or it is equal to f of beta 1 plus beta 2 xi. F എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മളുടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ലോജിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് ലോജിസ്റ്റിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. Okay, so our logit regression model is in the form pi equal to 1 by 1 plus e raised to minus beta 1 plus beta 2 xi. Okay, let this be equation 1, and for more easy interpretation and estimation or calculation we can write it as 1 by 1 plus e raised to minus zi, where zi equal to beta 1 plus beta 2 xi. Beta 1 plus beta 2 xi എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ zi എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പി ഐ ഈക്വൽ ടു 1 by 1 plus e raised to minus zi, or this can be equal to e raised to z by 1 plus e raised to z. ഇതൊന്ന് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് 1 by 1 plus e raised to minus zi എന്നല്ലേ, അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 by 1 plus e raised to minus zi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by e raised to zi ആണ്. മൈനസ് zi എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ e raised to minus zi എന്ന് വരും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by e raised to zi plus 1 by e raised to zi. നമ്മളിതിനെ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരും? ഇത് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകും. e raised to zi by e raised to zi plus 1. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി. എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ e raised to zi by e raised to zi plus 1 എന്ന് വരും. അതാണ് ഇത്, e raised to z by 1 plus e raised to z. And let this be equation 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാം. Okay, so let this equation be the second equation, that is pi equal to 1 is e raised to z divided by 1 plus e raised to z. So here we can see that zi ranges from minus infinity to plus infinity, and if zi ranges from minus infinity to plus infinity, that implies pi ranges from 0 to 1. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി ഐ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ എപ്പോഴും 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ zi എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി റേഞ്ചിലായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് ദാറ്റ് ആസ് ദ റിഗ്രസർ xi increases, as xi increases, probability of as xi increases, pi, that is equal to expectation of yi equal to 1 given xi. That means the conditional probability of y as occurring as x increases will range between 0 and 1. So the conditional probability of the event y occurring given the increase in x, it never step outside the 0-1 interval. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ zi എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്കും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി 0-1 റേഞ്ചിൽ നിൽക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻകം എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും നമ്മളുടെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്, അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0-1 റേഞ്ചിനകത്ത് ആയിരിക്കും. It implies that pi approaches to 0 at slower and slower rate as xi gets small. അപ്പോൾ xi കുറയുന്നതനുസരിച്ച് pi എങ്ങോട്ട് പോകും? 0യിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. തിരിച്ച് xi ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പ്രോബബിലിറ്റി
ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് 1 വരെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്, അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു വീട് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേസമയം എക്സ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ പ്രോബബിലിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇരിക്കും. So theoretically we can represent this logit model as an S-shaped or sigmoid shaped curve which can be represented in the figure. Okay. This is 0 and let this be 1. Okay, so this is the range 0 to 1 and this is minus infinity plus infinity. So the cumulative density function will show a sigmoid shaped curve or S shaped curve. This is the cumulative density function. So the cumulative density function of a random variable is the probability that it takes value less than or equal to x0. Okay. So the model show in this figure has an estimation problem because Pi, that is the probability of owning a house, is non-linear. So that is the problem regarding estimation. ഇങ്ങനെ ഒരു cumulative density function ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രോബ്ലം വരും. കാരണം നമ്മളുടെ പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ദിസ് ഇസ് നോൺ ലീനിയർ, ലീനിയർ അല്ല. ലീനിയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മളുടെ OLS എസ്റ്റിമേഷൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഹിയർ പി ഐ ഇസ് നോൺ ലീനിയർ ഇൻ എക്സ് ഐ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ബീറ്റാസ്. യെസ്, നമ്മുടെ പി ഐയുടെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം. പി ഐ ഈക്വൽ ടു 1/1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ 1 പ്ലസ് ബീറ്റ 2 എക്സ് ഐ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് ബീറ്റ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ലിസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തുമ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പം മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ലീനിയർ ഇൻ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിർബന്ധമായിട്ടും പാരാമീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം. ബട്ട് ഹിയർ ദർ ഈസ് ആൻ എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രോബ്ലം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പി ഐ is a non-linear function with respect to xi and also with respect to betas. Hence the OLS estimation procedure cannot be used to estimate the parameters in this situation. So this problem can be solved by linearizing our model. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലോജിക് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലീനിയർ ആക്കണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 2-ൽ നമുക്ക് പി ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് പ്ലസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ 1/1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് ഐ ഓർ ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ഇസഡ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്താണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിറ്റ് മോഡലിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ അപ്പോൾ പി ഐ ഇതാണെങ്കിൽ 1 മൈനസ് പി ഐ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഓണിങ് എ ഹൗസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 1/1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇസഡ്. ഓക്കെ, that will be equal to 1 plus e raised to minus z minus 1 divided by 1 plus e raised to minus z. അതായത് നമ്മൾ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 1 മൈനസ് 1 0 ആയി പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് z ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് z എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിവിടെ മേളിലും താഴെയും ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് എന്ന് വരും. ഇനി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് ഇൻറ്റു 1 എന്താണ്? ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് എന്താണ്? വീണ്ടും ഇ റേസ് ടു 0.
ഇനി ഇ റേസ് ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 ബൈ ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 1 മൈനസ് പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഓണിങ് എ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ഇസഡ്. ഓക്കെ, നൗ we know pi equal to 1 by 1 plus e raised to minus z. 1 minus pi equal to 1 by 1 plus e raised to z. Then we can write pi by 1 minus pi equal pi എന്താണ്? 1 by 1 plus e raised to minus z divided by 1 minus pi എന്താണ്? 1 by 1 plus e raised to z. That is equal to 1 by 1 plus e raised to minus z into 1 plus e raised to z by 1. അല്ലേ, നമ്മളിതിനെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ. Now this will be equal to 1 into 1 plus e raised to z. 1 plus e raised to z divided by 1 plus e raised to minus z. Okay, this will be equal to 1 plus e raised to z by 1 plus e raised to minus z എന്താണ്? 1 by e raised to z. Okay, this will be equal to 1 plus e raised to z divided by e raised to z plus 1 by e raised to z. ഇതിനെ നമ്മൾ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി. ഓക്കെ, this will be equal to, നമുക്ക് ഈ e raised to z നെ മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം കാരണം ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. 1 plus e raised to z into e raised to z divided by 1 plus e raised to z. ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും, അതായത് ഇതും ഇതും. പിന്നെ മിച്ചം എന്താ ഉള്ളത്? e raised to z. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പി ഐ ബൈ 1 മൈനസ് പി ഐ ഈക്വൽ ടു e raised to z എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, നൗ e raised to z അല്ലെങ്കിൽ z എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ബീറ്റ 1 പ്ലസ് ബീറ്റ 2 xi ആണ് അല്ലേ. സോ പി ഐ ബൈ 1 മൈനസ് പി ഐ ഈസ് കോൾഡ് ഓഡ്സ് റേഷ്യോ. Odds ratio. That means odds ratio in favor of owning a house. That is ratio of probability of owning a house to probability that it will not own a house. അതായത് ഒരു വീട് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓൺ ചെയ്യാതിരിക്കാനും തമ്മിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡ്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓഡ്സ് റേഷ്യോ പി ഐ ബൈ 1 മൈനസ് പി ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇസഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് പി ഐ ഈക്വൽ ടു 0.8 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഡ്സ് റേഷ്യോ എന്താണ്? 0.8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 0.8 ഓർ 0.8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓഡ്സ് റേഷ്യോ 4 ആണ്. അതായത് അർത്ഥമാക്കുന്ന ഇതാണ് 4-1 ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഓണിങ് എ ഹൗസ്. ഒരു ഫാമിലി ഓൺ ചെയ്യാനും ഉള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. So 4-1 in favor of owning a house if the probability Pi equal to 0.8. Now here നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഓഡ്സ് റേഷ്യോ പി ഐ ബൈ 1 മൈനസ് പി ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് എന്ന് വന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ ഇനി നമുക്കിതിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ ആക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീനിയർ ആക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്താണ്? ടേക്കിംഗ് ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. We get Li equal to log Pi by 1 minus Pi is equal to log e raised to Zi equal to Zi. So log e raised to Zi എന്ന് പറയുന്നത് log e raised to any number will be equal to that number itself. So നമ്മളുടെ Li which is called logit, Li is the logit equal to Zi and Zi എന്താണ്? ബീറ്റ 1 പ്ലസ് ബീറ്റ 2 xi നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതായത് Li logit function will be equal to beta 1 plus beta 2 xi and here our Li is linearly related to both xi and beta. So the log of odds ratio is linear in x and also linear in parameter.
and L is called logit, and hence this name logit model, and here we can apply the ordinary least square method in order to estimate the logit function. So this is the logit model in a qualitative response regression analysis.